ഇന്ന് പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് MPC ആണ്. എന്താ MPC? മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി. അപ്പൊ അതിൽ ഗവൺമെന്റിന് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല. പക്ഷെ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയാണ്. ആ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിന്റെ ഒരു ടൂളാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ എ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇപ്പോ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ലാർജ് ഇക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇന്ത്യയുടെ GDP ഗ്രോത്ത് 8.2%. വേറൊരു രാജ്യം 5% GDP ഗ്രോത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. I welcome our advisory board members and economists, Dr. Vijay Kumar sir, and our principal Uma Sridhar at CCA, and you all. May I invite Uma ma'am to the presidential address. Hello, good morning, everyone. Warm welcome to you all. And definitely our favorite speaker on budget, Dr. Vijay Kumar sir. We always look forward for your talk. And a few words about Dr. Vijay Kumar. I know most of you have done a very good homework regarding Dr. Vijay Kumar. Nowadays, we are with the technology and people can get lots of information with the Google. Maybe you all have better information than me, and that's a good sign of improvement. We all should move with the technology and get upgraded ourselves before going for, interviews and, anything like that. So before I get more into the details of the personal relationship we have with Dr. Vijay Kumar, let me give 2 lines about his background, those who are not aware of him. He is working as the chief investment strategist with the Geojit Financial Services. I know most of the young generations these days like to play around with the stock market. If you are very keen, please don't miss to follow him. He is known for his articles on capital market, wealth management, both in Indian and global economy. He has presented many papers and delivered many lectures on the capital market, both in national and international seminars. He authored 4 books on the economics and presented around 8 papers in international seminars, and I think more than 65 papers on the national seminars. He always have some forecast before the budget comes up. Like that, he mentioned few points I remember reading. Economy is in a sweet spot. Let us see how sweet it is, about the sweetness. And he also mentioned physical discipline will continue to be the top priority of the India government. And of course, income tax relief for the middle class. Let's hear how much relief and what are the technicality about that. And he even welfare spending for the poor will be stepped up. And the article in Economic Times mentioned, can Nirmala Sitharam blend good economics with shrewd politics? Let us see from him itself how shrewd she was to blend the economy and the politics. That's about the background of Dr. Vijay Kumar, and I am going to give the floor to him to continue to hear about all these points in details. Like you all, I am also eagerly waiting to hear from him, because he put things for the layman's language, which make our life easy to understand. Thank you for being here for our budget preparation. Welcome you, Dr. Vijay Kumar sir. The floor is for you. We will hear more from your mouth about the budget. Thank you so much. Please. Thank you, Uma. My good student and friend Shaju, members of the Faculty of Accountants Academy, and dear students, all the participants, a warm good morning to all of you. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി എല്ലാ വർഷവും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഈ ബജറ്റ് അനാലിസിസ്, അതിൽ ഒരു വർഷവും മുടക്കമില്ലാതെ ഈ ബജറ്റ് അനാലിസിസിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
തുടക്കത്തില് നമ്മുടെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. പല വർഷങ്ങളിലും ഹാളില് വിദ്യാർത്ഥികള് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് വരാന്തയിലൊക്കെ തന്നെ ചെയർ ഇടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഓവർവെൽമിങ് റെസ്പോൺസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഈ ബജറ്റ് അനാലിസിസിന്. പിന്നീട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും സാധ്യമല്ലാണ്ട് വന്ന സമയത്ത് വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് ആയി. ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്നലെ മിനിയാന്നൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ചില വെർച്വൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ നോർമലായി. വെർച്വൽ ക്ലാസ്സസ് ആവുമ്പോൾ അതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ദോഷങ്ങളുണ്ട്. നേരിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ജിയോജിത്തിന്റെ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ 2 മാസത്തിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ പുതിയ റിക്രൂട്ട്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നടത്താറുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ പോവും, വേറെയും ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുമാതിരി ജിയോജിത്തിന്റെ പുതുതായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും, കർണാടകത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവും, പിന്നെ തമിഴ്നാടിൽ നിന്നുണ്ടാവും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുണ്ടാവും, ഡൽഹിയിൽ നിന്നുണ്ടാവും, കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനൊക്കെ തന്നെ അകലെ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, അവരവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അക്കോമഡേഷൻ കോസ്റ്റ്, തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ്, ഇതൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരും. ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിപ്പോ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസത്തിലെ വെർച്വൽ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നോ കോസ്റ്റ്, അതിന്റെ 1% കോസ്റ്റ് ഇല്ല, 1% ഇല്ല. 99% സേവിങ് ഇൻ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഈസ് എനേബിളിംഗ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ആ പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ഈ വെബിനാർസ് ആർ ബിക്കമിങ് വെരി നോർമൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓൾസോ. ബജറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാറുള്ളത്, ബജറ്റിനെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്നതും അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ബജറ്റിനെ നിർവചിക്കുക എ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റവന്യൂ ഫോർ എ ഇയർ. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനവും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെലവും അതിൻ്റെ ഒരു ധനകാര്യ രേഖയാണ് ബജറ്റ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, റവന്യൂ, ഡെഫിസിറ്റ്, സർപ്ലസ് ഏതാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ മുഖമുദ്ര പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ. പക്ഷെ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇക്കണോമിക് കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ ബജറ്റിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് ഒരു ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. പൊതുവെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാൻ, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നയിക്കാൻ വളരെ വിപുലമായി പറയാച്ചാൽ 2 പോളിസീസ് ആണ് ഉള്ളത്. കോമേഴ്സും ഇക്കണോമിക്സും പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഒന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയാണ്. മോണിറ്ററി പോളിസി ഈസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. രാജ്യത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ്. അമേരിക്കന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം ആണ്. ജപ്പാന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട്. ഈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒരു ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും. പണ്ട് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസിലൊക്കെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ്, ഫൈനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഒക്കെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിനെയൊക്കെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഗവർണറാക്കി വെക്കും. ആ തരത്തിൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് മാത്രമല്ല, റിസർവ് ബാങ്കിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറും ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സും ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളും മാത്രമല്ല. ഇന്ന് പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് റിപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് മുതലായിട്ടുള്ള പോളിസി റേറ്റ്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് MPC ആണ്. എന്താ MPC?
മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി. ആ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന് പുറമേയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട്. 3 ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ, റെപ്യൂട്ടഡ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ 3 പേര് ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്. പണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നൊരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്നത്. പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണോ, പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കണോ, ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ, കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഗവൺമെന്റിന് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല. പക്ഷെ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയാണ്. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിനെ FISCAL, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിനെ നിർവചിക്കുക. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഈസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ടാക്സേഷൻ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ബോറോയിങ് എന്നാണ് പറയുക. നികുതികള്, പൊതു ചെലവ്, പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ ബോറോയിങ്, കടം വാങ്ങുന്നതും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതും, പബ്ലിക് ഡെറ്റ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ പോളിസിയാണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിന്റെ ഒരു ടൂളാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പറയുക ബജറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഫോർ അഡ്രസ്സിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ബീയിങ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ഇക്കോണമി, ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതാണ് ബജറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് കാഴ്ചപ്പാടിലും ഇക്കണോമിക് കാഴ്ചപ്പാടിലും ബജറ്റിന് വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നൊരു നാരോ അപ്രോച്ചാണ്, മറ്റേത് കൂടുതൽ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബജറ്റിനെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ബജറ്റിനെയും സമീപിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ഈ 2 പോളിസികളിൽ, മോണിറ്ററി പോളിസി ആയാലും ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ആയാലും, പോളിസി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഉമാ മാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. എൻ്റെ ഒരു ലേഖനപ്പടുത്ത് ഇക്കണോമിക് ടൈംസിൽ വന്നതാണ് ഉമ ഉദ്ധരിച്ചത്. അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയായിരുന്നു, ദി ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ എ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ്. 2020-21 വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു. കാരണം കോവിഡ് മഹാമാരി ഉണ്ടായി. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ, കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. 3 മാസത്തേക്ക് ജീവിതം തന്നെ നിലച്ചു. ജീവിതം നിലയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനജീവിതം, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജനജീവിതം ഇല്ലാണ്ടായി. ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടായി. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു. ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കെയിം ടു എ ഗ്രൈൻഡിങ് ഹോൾട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വർഷത്തെ നമ്മുടെ GDP ഗ്രോത്ത് -5.8% ആയി. വലിയൊരു സങ്കോചം GDP-യിൽ ഉണ്ടായി. തൊഴിലില്ലായ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് രൂക്ഷമായി. ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാവുമല്ലോ. സർക്കാരിന്റെ കമ്മി ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അതൊന്ന് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു കയറി. ഇപ്പോ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ലാർജ് ഇക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ ലാർജ് ഇക്കോണമീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു $2 ട്രില്യൺ GDP-യിലും കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ലാർജ് ഇക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ 23-24 ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ, അതില് ഇന്ത്യയുടെ GDP ഗ്രോത്ത് 8.2%. വേറൊരു രാജ്യം 5% GDP ഗ്രോത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കോണമി ഈസ് ഇൻ എ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അതാണ് അവിടെ ഉമ ഒരു കോട്ട് ചെയ്തത്. അതാണ്. പിന്നെ ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവാം.